Micah chapter 6 verses 6 to 8. 6 to 8, the Bible does these verses says about what should we bring to the Lord to offer him as a sacrifice. ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ আমি বলি হিচাপে কি লৈ আহিম? With what shall I come before the Lord and bow down before the exalted God? Shall I come before him with burnt offerings, with calves a year old? Will the Lord be pleased with thousands of rams, with 10,000 rivers of oil? Shall I offer my firstborn for my transgression, the fruit of my body for the sin of my soul? He has showed you, O man, what is good, and what does the Lord requires of you, to act justly and to love mercy and to walk humbly with your God. মই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কি লৈ যাম? অসমীয়া বাইবেলত পঢ়িলে আপোনালোকে পাব, মই ঈশ্বৰৰ ওচৰলৈ কি লৈ যাম? ঈশ্বৰক মই কি বলি দিম? মই ডাঙৰ ডাঙৰ এইটো দামুৰি বা গৰু লৈ আহিলে ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হ'ব নেকি? বা চেক্ৰিফাইচ দিলে বা আমাৰ এইটো বলি দিলে ঈশ্বৰে সন্তুষ্ট হ'ব নেকি? নে মই ঈশ্বৰলৈ নিজৰ প্ৰথমে জন্ম হোৱা ল'ৰাটোক মই লৈ আনিম আৰু ঈশ্বৰক দিম? প্ৰাৰ্থনা কৰিছে, what does asked from me? ইয়া ঈশ্বৰে মোৰ পৰা কি বিচাৰে? বা ঈশ্বৰে মোৰ পৰা বহুত বেছি বিচাৰিছে নেকি? Does God ask too much of? बहुत बेसी বিচাৰিছে নি? परमेश्वर क्या हमें बहुत ज़्यादा हमसे चाहते हैं क्या? बहुत ज़्यादा परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उसका ऊपर आज इस वचन को हम लोग देखेंगे. इसमें माइका चैप्टर में लिखा है, माइका ने लिखा है कि प्रभु मैं आपका आगे क्या लेके जाऊं और आपका आगे मैं क्या लेके प्रणिपात करूं, प्रणाम करूं. ईश्वर मैं अपना आगत কি লৈ যাম, কেনেকৈ আপোনাৰ আগত সেৱা কৰিম, কি বস্তুৰে আপুনি স্যাটিসফাই হ'ব, কি বস্তু দিলে আপুনি আনন্দ হ'ব, কি দিলে মানে আপুনি সুখী হ'ব. দ্বিতীয়তে কৈছে যে মই আপোনাক সুখী কৰিবৰ কাৰণে হাজাৰ হাজাৰ এইটো ছাগলী দিম নেকি, বলি উৎসৰ্গ কৰিম নেকি? তাৰপিছত কৈছে মই নদীৰ একদম হাজাৰ হাজাৰ হুতৰ নদী মই বোৱাই দিম নেকি? তেলৰ জন্তুৰ তেলৰ মই আপোনাক বোৱাই দিম নেকি আপোনাৰ কাৰণে? কিন্তু ঈশ্বৰে কি কৈছে? If we read Psalm number 50 and verses 9 to 15, Psalm number 50 verses 9 to 15, আমি তাতে দেখিবলৈ পাম গীতমালা 50ৰ আমি 9 পদৰ পৰা 15 পদ. I have no need of a bull from your stall. তোমাৰ যিটো গৰালৰ পৰা মোক গৰু নালাগে. ঈশ্বৰে কৈ আছে তোমাৰ গৰালৰ পৰা মোক গৰু নালাগে. অৰ্থাৎ ঈশ্বৰক আমি গৰু বা ছাগলী বা জন্তু চেক্ৰিফাইচ কৰি দিলে তেওঁ কৈছে মোক দৰকাৰ নাই, মই নিবিচাৰোঁ তোমাৰ পৰা. তাৰপিছত কৈছে or goats from your pens, তোমালোকৰ জাকৰ পৰা যিমান এইটো ভঁৰাল আছে গৰাল আছে তাৰ পৰা মোক তুমি ছাগলী আনি দিয়া বুলি ক'লে ঈশ্বৰে কৈছে মোক নালাগে. मुझे तुम्हारा जो ये घर से तुम्हारा पास से मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे कोई गाय या बैल या बकरा बकरी या कोई भी जीव जंतु मुझे नहीं चाहिए. परमेश्वर आपसे हमसे चाहते नहीं, वो आशा नहीं करते कि हम उसको लाके जीव जंतु चढ़ाए बलि की तरफ उत्सर्ग करें, उसको दे. Even today many people are sacrificing, animal sacrifices are there, but actually if you go through the scripture, if you go through the word of God, then the Bible tells us that God does not please with sacrifice, animal sacrifices. परमेश्वर जो बलि के द्वारा खुश नहीं होते. इसीलिए उसने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है Psalm number 50 verse 9, I have no need of a bull from your stall or of goat from your pens, for every animal of the forest is mine. जंतु जितना भी जंगल में जो भी जानवर है वो मेरा है. যিমান গৰু ছাগলী যিমান জন্তু আছে ঈশ্বৰৰ হয়. আকৌ কৈছে and the cattle on 1,000 hills, হাজাৰ হাজাৰ পৰ্বতত থকা যিমান জন্তুবিলাক আছে মোৰ হয়. I know every bird in the mountains, পাহাৰৰ ওপৰত থকা সব চৰাইবিলাকক জানো. ঈশ্বৰে পৃথিৱীখন সৃষ্টি কৰাৰ সময়তে আমি ভালকে যেতিয়া আদি পুস্তকত পঢ়ো, বাইবেলৰ জেনেচিছত পঢ়ো, তাত লিখা আছে যে ঈশ্বৰে
ৱৰ্ডৰ যোগেদি বাক্যৰ যোগেদি সকলোবিলাক সৃষ্টি কৰিলে জীৱ জন্তু গছ গছনি যিমান আছে সব ঈশ্বৰে বাক্যৰ যোগেদি সৃষ্টি কৰিলে परमेश्वर अपना वचन के द्वारा हर एक चीजों को बनाया है इसलिए वो जानते हैं हर एक चीजों को जानते हैं वो क्या है वो कैसा है उसका जो भी एनाटॉमी है सब कुछ परमेश्वर जानते हैं इसीलिए उसको नहीं चाहिए प्रभु ये आपके लिए मैं एक जो हांस लेके आया हूं प्रभु आपके लिए मैं एक बैल लेके आया हूं मैं आपके लिए एक बकरा बकरी लेके आया हूं परमेश्वर नहीं चाहते वो बोलते मैं जानता हूं सब चीजों को and the creatures of the field are mine যিমান পথাৰত চৰি থকা সকলো জন্তুবিলাক মোৰ হয় if I were hungry I would not tell you ভোক লাগিলে মই তোমাক নকওঁ for the world is mine and all that is in it और গোটেই পৃথিৱীখন মোৰ হয় और তাত থকা বস্তুবিলাক মোৰ হয় परमेश्वर का अगर उसको भूख लगेगा अगर उसको वो हंग्री होगा तो हमसे नहीं मांगेगा मुझे दे मैं भूखा हूं मुझे दे वो नहीं कहेगा उसको जरूरत होगा भूख लगेगा तो उसमें से अगर वो खाने वाला होगा जीव जंतु को खा लेंगे उसमें से उठा के क्योंकि उसका है তেওঁৰ হয় গতিকে তেওঁ উঠাই তাৰ পৰা খাই ল'ব আমি দিবলৈ দৰকাৰ নাই কিন্তু তেওঁ কি কৈছে do I eat the flesh of bulls মই কি গৰু মাংস খাম নেকি ঈশ্বৰে প্ৰশ্ন কৰিছে মই গৰু মাংস খাম নেকি বা and drink the blood of goats মই ছাগলীৰ তেজ পান কৰিম নেকি ঈশ্বৰে এইবিলাক বস্তু আমাৰ পৰা বিচৰা নাই he never expect anything that is animals from us তেওঁ কৈছে sacrifice thanks offering to God verse 14 fulfill your vows to the most high sacrifice দিবলৈ যদি আছে তুমি যদি বলি দিবৰ কাৰণে আছে ধন্যবাদ দিয়া তুমি ধন্যবাদৰ বলি উৎসৰ্গ কৰা परमेश्वर को धन्यवाद दो हर एक दिन हर एक सुबह हर एक शाम हर एक जितना समय आपको मिला परमेश्वर को धन्यवाद दो वो ही उनके लिए काफी है sacrifice thanks offering to the Lord ঈশ্বৰৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ বলি আনিব লাগে আমি প্ৰশংসাৰ বলি আনিব লাগে স্তুতিৰ বলি আনিব লাগে আজি এই কথাটো কবৰ কাৰণে গলে বিভিন্ন মণ্ডলী বিলাকত কি হয় প্ৰাৰ্থনা বা বাইবেল সকলো ঠিকে থাকে কিন্তু স্তুতি আৰাধনা বহুত কম আমি নিজৰ ঘৰতো আমি স্তুতি আৰাধনা বহুত কম কৰো আমি প্ৰাৰ্থনা বহুত কম কৰো আমি ধন্যবাদ বহুত কম দিও কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে sacrifice thank offerings to God ঈশ্বৰলৈ ধন্যবাদ বলি আনা ঈশ্বৰলৈ ধন্যবাদ বলি উৎসৰ্গ কৰা ও থ্যাংক ইউ লৰ্ড যিকোনো কামৰ কাৰণে যিকোনো আপোনাৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিকোনো আপোনাৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে ঈশ্বৰক আপুনি ধন্যবাদ দিয়ক বাইবেলত লিখা আছে মই কেৱল ভালৰ কাৰণে ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম নহয় কি যদি মোৰ জীৱনত কিবা দুখ আহিল তেতিয়াও মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম কিয়নো এই দুখৰ মাজেদি ঈশ্বৰে মোক কিবা শিকাব বিচাৰিছে আৰু এই দুখৰ সময়ত ঈশ্বৰে মোক কিবা এটা বেয়াৰ পৰা অধিক বেয়াৰ পৰা মোক ৰক্ষা কৰিছে এইটো দুখৰ যোগেদি তাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগে প্ৰেজ দ্য লৰ্ড ইসিলিয়ে বাইবেল কহ ৰही है sacrifice thanks offering to God fulfill your vows to the most high আমি যেতিয়া ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিম আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰো আমি যেতিয়া ঈশ্বৰৰ মহিমা দিও ঈশ্বৰে কি কৈছে Psalm number 50 and verse 15 the last verse and I call upon me in the day of trouble বিপদৰ সময়ত তাতে তুমি মোক বিচাৰিবা I will deliver you and you will honor me মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিম আৰু তুমি মোৰ মহিমা দিবা সন্মান দিবা praise the Lord when God will listen your prayer when God will come and deliver you and when God will come and honor you when you will start praising him when you will give thanksgiving offering যেতিয়া আপুনি ঈশ্বৰক ধন্যবাদৰ বলি আৰম্ভ কৰিব দিবলৈ যেতিয়া আপুনি ধন্যবাদ দি থাকিব আপুনি প্ৰতিদিনে ধন্যবাদ দি থাকিব আপোনাৰ সকলো কাৰ্যৰ মাজত আপুনি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব আপোনাৰ জীৱনৰ উন্নতিৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিব আপুনি কি পৰিস্থিতিত আছিল তাৰ পৰা ঈশ্বৰে কেনে উঠাইলে আপোনাক আপুনি তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া ধন্যবাদ দি গৈ থাকিব ঈশ্বৰে কৈছে এদিন যেতিয়া তুমি বিপদত পৰিবা সেই সময়ত তোমাৰ বিপদৰ সময়ত মই তোমাক শুনিম তোমাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিম আৰু মই তোমাক উদ্ধাৰ কৰিম আৰু তোমাক মই Hanman dim. Praise the Lord. God will honor you. God will honor you. This honor is not from this worldly side. No the priest, no the king, no anybody of this world will honor you. But the King of Kings, the Lord of Lords, the one who created the world, the universe will honor you and he will deliver you from all dangers, all problems.
because you have given him the sacrifice, the thanksgiving and praising. Praise the Lord. Apuni Ishorok dhonyabad dibor karone lage. Hei karone Mikha chapter 6 verses ami jitu etia ami 8 pottu sam. Mikha 6 অধ্যায় 8 pottu jetia sam. He has showed you, O man, what is good. The Micah says that he has showed you, O man, what is good. परमेश्वर ने आपको दिखा दिया है कौन सा अच्छा है, कौन सा चीज करने से आपके लिए अच्छा है, कौन सा भला है, कौन चीज बुरा है, परमेश्वर ने हमें दिखाया है. लेकिन एंड व्हाट डज द लॉर्ड रिक्वायर्स ऑफ यू, परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिखा चुका है और इससे ज्यादा तुमसे क्या चाहते हैं. He has given everything. In return, God only what he expects from us? Thanksgiving. Praise the Lord. Hallelujah. আমি যেন ঈশ্বৰক হাত উঠাই ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ. কেৱল আমি পুৰণা নিয়মতে প্ৰশংসা স্তুতি কৰা নহয়, নতুন নিয়মতো লিখা আছে. আমি তিমথীত যেতিয়া চাওঁ তাত লিখা আছে সকলো পুৰুষে হাত উঠাই ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিয়ক. বাইবেলত লিখা আছে সকলো পুৰুষে হাত উঠাই ঈশ্বৰৰ ধন্যবাদ দিয়ক. আমি যেতিয়া প্ৰেইজ এণ্ড ৱৰ্শ্বিপ কৰোঁ হাতখন ওপৰলৈ নুঠে. কিয়? ঈশ্বৰ বাইবেলত এইটো প্ৰথম তিমথীত লিখা আছে যেতিয়া আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, যেতিয়া আমি স্তুতি কৰোঁ, হাত উঠাই ঈশ্বৰ ধন্যবাদ দিয়ক, প্ৰেইজ কৰিবৰ কাৰণে, স্তুতি কৰিবৰ কাৰণে. কেলে? বাইবেলে কৈছে ঈশ্বৰে তাতকৈ বেছি আমাৰ পৰা একো বিচৰা নাই. তাৰপিছত কৈছে এণ্ড এক্ট জাষ্টলি, to love mercy and to walk humbly with your God. Justly, ধাৰ্মিকতাৰে, ভালভাৱে, to love mercy, দয়া কৰিবৰ কাৰণে, and to walk humbly, ঈশ্বৰৰ লগত নম্ৰতাৰে চলিবৰ কাৰণে. But apart from this, today I am going to discuss some other points that God asks from us. ইয়াৰ বাহিৰেও ঈশ্বৰে আমাক আৰু কিছুমান আৰু কথা বিচাৰিছে যাক আমি দিব লাগে. আমি এনেকুৱা নহয় যে ঈশ্বৰক প্ৰশংসা কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট, ৰাতিপুৱাতে উঠিব লাগে বা আমি আৰু সেই বস্তুকেইটা যেতিয়া আমি ঈশ্বৰক দিম, ঈশ্বৰ সুখী হয়, আনন্দ হয়. সেইকাৰণে প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্ট, ইফ ইউ ৰিড মেথিউ চেপ্টাৰ 11 and verse 28 যদি আপোনালোকে পঢ়ে তাত লিখা আছে, মেথিউ চেপ্টাৰ 11 and verse 28 লিখা আছে, come to me, you all who are weary and burdened, and I will give you rest. Come to me. মোৰ ওচৰলৈ আহা, all you who are weary and burdened, যিসকল ভাৰাক্ৰান্ত, ৰোগাক্ৰান্ত আৰু যিসকলে একেবাৰে দবি গৈছে, হেঁচা খাই গৈছে, তোমালোকে মোৰ ওচৰলৈ আহা. oppressed one, হেঁচা খাই থকা, কিহত? পাপত, কিহত? বহুত চিন্তা, কিহত? দুখত, মোৰ ওচৰলৈ আহা. প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টই কৈছে মোৰ ওচৰলৈ আহা. come to me, I will give you rest. মই তোমালোকক জিৰণি দিম, শান্তি পাবা, বহুত কষ্ট পাবা, কৈ আছা মোৰ ওচৰলৈ আহা, মই তোমালোকক শান্তি দিম. টাউনৰ মানুহৰ কাৰণে বা চহৰত থকা মানুহৰ কাৰণে গাঁৱৰ মানুহৰ কষ্টটো অলপ বুজিবৰ কাৰণে দিগদাৰী হয়. It's difficult to understand those people, those villagers, they are suffering, they are struggling for the people, those who are living in the city area. যেতিয়া ধান কাটে, ধানৰ ডাঙৰি বুলি কয়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডাঙৰি বনায়, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, আৰু যিডাল লাঠি কয় তাক কি বুলি কয়? হোলোঙা মাৰি বুলি কয়. এফালে এটা ডাঙৰি, এফালে এটা ডাঙৰি ভৰাই আমাৰ নিচিনা মানুহেতো উঠাবই নোৱাৰিম, ইমান কষ্ট, ইমান গধুৰ. কিন্তু খেতিয়কসকলে, কিষাণ যিবিলাক আছে, जो किसान लोग है, वो जो कटनी जो है उसको इस तरफ बांध के जब उठाते हैं, वो लोग खेत से अपना घर लेके आते हैं. किसी का घर खेत का पास नहीं होता है. खेतीर ওচৰত কাৰো ঘৰ নাথাকে, বহুত দূৰত থাকে, 2 কিলোমিটাৰ 3 কিলোমিটাৰ. আৰু তেওঁলোকে খেতি কাটি সেই হোলোঙা মাৰিত উঠাই তেওঁলোকে লৈ আনে. বহুত ভাল লাগে দেখিবৰ কাৰণে, আৰামছে লৈ আনিছে. কিন্তু কিমান বুজা ধান, একদম মানে গধুৰ, সেইটোক লৈ আনিছে. কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভাগৰ লাগে, ৰয় অকণমান দেৰি তেওঁলোকে, বা কিছুমানে নৰয়, এইফাল কান্ধৰ পৰা উঠাই এইফাল কান্ধত লয় আৰু গৈ থাকে. যেতিয়া তেওঁলোকে অকণমান দেৰি ৰয়, সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে বহুত ভাগৰ পৰা আঁতৰে, ৰেষ্ট কৰে. খৰি কাটি, যিবিলাকে খৰি কাটে,
যিবিলাকে খৰি কাটি জংঘলৰ পৰা ওলাই লৈ আনে ডাঙৰ ডাঙৰ বুজা তেওঁলোকে খৰি লৈ আনে আৰু যেতিয়া লৈ আনোতে ভাগৰ লাগে গৰমত তেতিয়া তেওঁলোকে গছৰ তলত ৰয় আৰু তেওঁলোকে পানী খায় বা তেওঁলোকে অলপ দেৰি বিশ্ৰাম কৰে আজি আপুনি আৰু আমি তেনেধৰণে পাপৰ বুজাত চিন্তাৰ বুজাত বেমাৰৰ বুজাত আমি বহুত লৈ আছো কঢ়িয়াই আছো চিন্তা আছে সমস্যা আছে দুখ আছে বহুত লৈ গৈ আছো কিন্তু যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে কাম টু মি এণ্ড আই উইল গিভ ইউ ৰেষ্ট I am comparing the village people, the farmers with the people of this living staying here in town area. তেওঁলোকে নাজানিব পাৰে কিমান কষ্ট উঠাই আছে কেলে আমি হিমান কষ্ট টাউনত থকা মানুহবিলাকে ইমান কষ্ট উঠাই বহুত কষ্ট উঠাব নোৱাৰে ইমান নুঠায় কিন্তু গাঁৱত থকা মানুহবিলাকে জানে কিমান কষ্ট তেওঁলোকে লয় উঠাই সেই তেওঁলোকৰ যেতিয়া অলপ দেৰি কাৰণে বহে 5 মিনিট 10 মিনিট বেছি দেৰি ৰ'ব নোৱাৰে কেলে এখিনিত গৈ থৈ আকৌ আহিব লাগিব লৈ যাব কাৰণে পথাৰত কাটি থোৱা শস্য নথয় সাধাৰণতে লৈ যায় প্ৰতিদিনে তেওঁলোকে কঢ়িয়াই লৈ যাব লাগিব আমি এই পৃথিৱীত চলি আছো বুজা সমস্যা লৈ কিন্তু এই বুজা সমস্যাবিলাক আমি ক'ত থম আমাৰ জিৰণি নাই যীশু খ্ৰীষ্টই কৈছে কাম টু মি এণ্ড আই উইল গিভ ইউ ৰেষ্ট উইল গেট ৰেষ্ট We can take rest in Jesus only. যীশু খ্ৰীষ্টতে আমি শান্তি জিৰণি পাব পাৰো praise the Lord 29 Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. মোৰ জোৱালি তোমালোকৰ ওপৰত লোৱা মোৰ বাৰ্ডেনটো লোৱা মই কি বাৰ্ডেন দিছো এটো লোৱা পৃথিৱীৰ বাৰ্ডেনটো মোক দি দিয়া মই তোমালোকৰ জিৰণি দিম মোৰ বাৰ্ডেনটো তোমালোকে লোৱা কেলে মোৰ বাৰ্ডেনটো বা মোৰ ইয়ক বা মোৰ ভাৰটো আছে জোৱালি হহিব কাৰণে লঘু ৱেট নাই that means to worship God to be a Christian to live a Christian life it is not too heavy God has never expect too much from us ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা বহুত বেছি বিচাৰিছে এনেকুৱা নহয় ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা খুব কম বিচাৰিছে সেই কাৰণে যীশু খ্ৰীষ্টই ক্লিয়াৰলি কৈছে যে মোৰ জোৱালি তোমালোকে লোৱা मेरा युवा तुम लो ये जो भुगतने के लिए इसको कैरी करने के लिए ये इजी है इसलिए परमेश्वर हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं आपको मालूम होगा आप लोग जानते होंगे बहुत सा व्यक्ति लोग जो थर्ड सेंचुरी का मतलब हो गया 300 साल जब हुआ था यीशु मसीह दुनिया में आने का 300 साल में एक रब्बाई था रब्बाई का मतलब महापुरोहित रब्बाई बोलते हैं जिसका नाम था सेमलाई उसने नोट किया था उसने लिखा था मोसेस ने हमें 365 प्रोहिबिशन दिया था मतलब ये मत करो वो मत करो वो मत करो जब उसने लिखा तो मोसेस ने 365 प्रोहिबिशंस दिया था ये मत करो ऐसा काम मत करो ऐसा मत करो बल्कि 365 प्रोहिबिशंस दिया था 248 पॉजिटिव कमेंट्स दिया था कि ये काम करो ये परमेश्वर का आदेश है ये से चलो पॉजिटिव कमेंट इसको डेविड ने हम लोग जब डेविड को देखते हैं डेविड ने साम नंबर 15 में इसको 11 तक उसको लेके डिक्रीज कर दिया 365 prohibitions and 248 positive comments को डेविड ने उसको लेके आया उसको रिड्यूस किया 11 तक साम नंबर 15 फिर आइजाया ने चैप्टर 33 वर्स 14 में उसको बना दिया 6 माइका चैप्टर 6 वर्स 8 में हम लोग देखते हैं माइका ने हमें 3 तक लेके आया और हबक्कुक ने सबको जितना मिला के एक में लेके आया कमांड और वो क्या है my just will live by faith धार्मिकসকলে বিশ্বাসেৰে জীয়াই থাকিব 365 ৰ পৰা গৈ হবকুকে এটাই আমাৰ কাৰণে আনিলে আৰু হেতু হৈছে ধাৰ্মিকজন বিশ্বাসৰ যোগেদিয়ে জীৱ তাতে গোটেই কমান্ডমেন্টখিনি সোমাই আছে এতিয়া আমাৰ পৰা যীশু খ্ৰীষ্ট বা ঈশ্বৰে কি বিচাৰিছে নাম্বাৰ 1 God wants that we walk by faith ঈশ্বৰে বিচাৰিছে আমি যেন বিশ্বাসেৰে চলো for this let me read a Bible version from 2 Corinthians chapter 5 and verse 7 দ্বিতীয় কৰিন্থিয়া 5 অধ্যায় 7 পদ for we live by faith nor by sight we live by faith
nor by sight. আমি বিশ্বাসেৰে জীয়াই থাকো আমি দেখি বা দেখা বস্তুটোক লৈ আমি জীয়াই নাথাকো আমি বিশ্বাসেৰে জীয়াই আছো এক্সপ্লেইন কৰিব কানে গলে আমি কোনো স্যালারি আমি ঈশ্বৰৰ কাম কৰা মানুহ হয় কোনো স্যালারিত আমি বিশ্বাস নকৰো যে স্যালারিটো আহিব মাহৰ হেকলে 31st বা 1 তাৰিখে আমালৈ স্যালারি আহিব ঈশ্বৰ থ্যাংক ইউ আমি স্যালারিটো পাম চলি যাব পাৰিম নো উই লিভ বাই ফেইথ আমাৰ কোনো স্যালারি কোনো টাইটস আমাৰ কোনোবাই টাইটস দিব আমি চলিম আমি কোনো তেনেকুৱা বিলাকত বিশ্বাস নকৰো কেলে God is living God praise the Lord he is the living God the supplier of each and everything that needy things মানে দৰকাৰ হোৱা বস্তুবিলাক যোগাই দিওতা ঈশ্বৰ হয় সেইকাৰণে তেওঁৰ এটা নাম হৈছে জিহবা জাইৰা ঈশ্বৰ তেওঁ আমাৰ লগত আছে সেইকাৰণে বাইবেল ঈশ্বৰে বিচাৰিছে ইউ লিভ বাই ফেইথ প্ৰাৰ্থনা কৰা বিশ্বাসেৰে জীয়াই থকা আমি দেখি থকা আমি পাম বুলি আশা কৰা বস্তুলৈ নহয় কিন্তু ঈশ্বৰে কৈছে লিভ বাই ফেইথ সেইকাৰণে জন चैप्टर 20 and verses 30 and 31 যদি पढ़े তাত लिखा আছে ये अगर आप जॉन चैप्टर 20 का 30 और 31 पद जो आयत को पढ़े उसमें लिखा है कि परम प्रभु यीशु ने दुनिया में इतना काम किया जो रिकॉर्डेड है इससे भी ज्यादा बहुत काम किया मिरेकल किया लेकिन थोड़ा सा हम लोग के रिकॉर्ड करके रखा गया है किस लिए रिकॉर्ड करके लिखा है 31 में लिखा है but these are written that you may believe that Jesus is the Messiah some incidents some examples some the works done by Jesus were written লিখা গৈছে কি কাৰণে লিখা গৈছে যাতে আমি এই কথাটো বিশ্বাস কৰো যীশু খ্ৰীষ্টই মসিহা হয় the son of God the ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ হয় and by believing you may have life in his name যাতে আমি এই কথাখিনি পঢ়ো মেথিউ মার্ক লুক জন আমি এই শুভবাৰ্তা পঢ়ি যেতিয়া আমি বিশ্বাস কৰো যে যীশু খ্ৰীষ্টই মসিহা হয় সেইকাৰণে যেতিয়া আমাৰ ভোক লাগে তেতিয়া আমি পাত খোৱা জায়গা দুধ আমি আশা নকৰি বা আমি ভৰালটোলৈ নাচাই আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম প্ৰভু কিয়নো তুমি পৃথিৱীত থকা সময়তে 5000 মানুহ ভোকত থকা মানুহ খুৱাইছিলা তুমি 5000 মানুহ ভোকত থকা মানুহ খুৱাইছিলা আন জায়গাত 4000 মানুহক তুমি খুৱাইছিলা আজি আমি তোমাৰ বিশ্বাস কৰিছো তুমি আমাৰ কাৰণে যোগাবা হেইটো হৈছে লিভ বাই ওয়াক বাই ফেইথ বিশ্বাসৰ যোগেদি চলা কিন্তু বহুত আজি কাম কৰা মানুহ আছে ঈশ্বৰৰ যিসকলে ঈশ্বৰৰ নামটো লয় কিন্তু তেওঁলোকে ওয়াক খুজ কাঢ়িবৰ কাৰণে বিশ্বাসেৰে চলিবৰ কাৰণে নোৱাৰে তেওঁলোকে আশা কৰে কোনোবাই স্পন্সৰ কৰক কোনোবাই দিয়ক কোনোবাই মানে তেওঁলোকে কন্টেক্টত থাকে কিন্তু আমাৰ ফাৰ্স্ট কন্টেক্ট হৈছে প্ৰভু প্ৰেজ দ্য লৰ্ড আমি যে তেওঁৰ লগত কন্টেক্ট ৰাখিম তেতিয়া হলে আমি বিশ্বাসেৰে চলিব পাৰিম नंबर 2 ईश्वरे विचारे हमें जन गॉस्पेल टू मानो परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग गॉस्पेल को हम लोग उसको माने मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 अगर आप लोग पढ़े उसमें लिखा है मार्क चैप्टर 16 वर्स 16 मार्क 16 पदत की लिखा है whoever believes and is baptized will be saved but whoever does not believe will be condemned what to believe ইয়াতে কি বিশ্বাস কৰিব কাৰণে কৈ আছে কি বিশ্বাস কৰিব কাৰণে কৈ আছে তাতে যিসকলে বিশ্বাস কৰি বাপটাইজিত হয় কি বিশ্বাস কৰিব কাৰণে কৈ আছে হোৱাট টু বিলিভ যীশু খ্ৰীষ্টক বিশ্বাস কৰিব কাৰণে কৈছে হয় কিন্তু আমাক 15 পদত তাৰ ৰিপ্লাইটো দিয়া আছে যে go into all the world and preach the good news NIV বাইবেলত good news লিখা আছে বেলেগ বাইবেলত লিখা আছে gospel and what is gospel কি হয় পৌলে কি কৈছে gospel is a power of God praise the Lord gospel is the power of God praise the Lord gospel হৈছে ঈশ্বৰৰ শক্তি আৰু ঈশ্বৰৰ শক্তিটোক আমাক কি কৰিব কাৰণে কৈছে বিশ্বাস কৰিব কাৰণে obey কৰিব কাৰণে কৈছে to obey the gospel and gospel is the power of God gospel মানে কি শুভবাৰ্তা আৰু শুভবাৰ্তা কি আজিৰ পৰা 2000 বছৰ আগতে এই পৃথিৱীলৈ ঈশ্বৰে নিজৰ পুত্ৰক পঠাই দিলে আজি কোনে তেওঁক বিশ্বাস কৰিব তেওঁ কেতিয়াও নষ্ট নহব কিন্তু অনন্ত জীৱন পাব this is power
There is power in the gospel. And when we will obey the gospel, we will receive the power of God. Praise the Lord. ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ, ঈশ্বৰৰ শক্তিটো আমাৰ জীৱনত কাম কৰিব. I am not talking about the power of the Holy Spirit. মই পবিত্ৰ আত্মা শক্তিৰ কথা কোৱা নাই. পবিত্ৰ আত্মা শক্তিটো আছে, কিন্তু বাইবেলত পৌলে কৈছে the gospel is the power of God. শুভবাৰ্তা ঈশ্বৰৰ শক্তি. সেইকাৰণে আমাক যোহনত লিখা আছে যে পানী, জুই আৰু পবিত্ৰ আত্মা তিনিটাৰ যোগেদি, হয়নে নহয়, বাপ্তিজিম ল'বৰ কাৰণে, তিনিটাৰ যোগেদি বাপ্তিজিম ল'বৰ কাৰণে পানী ঈশ্বৰৰ বাক্য, ঈশ্বৰৰ শক্তি, পবিত্ৰ আত্মা ঈশ্বৰৰ শক্তি আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ পাৱাৰ পৰা বাপ্তিজিম ল'বৰ কাৰণে। গতিকে আমাক ঈশ্বৰৰ শুভবাৰ্তাটো আমি কি কৰিব লাগে? বাপ্তিজিম বিশ্বাস কৰিবৰ কাৰণে আৰু বেপ্টাইজ হ'বৰ কাৰণে, মন পালন কৰিবৰ কাৰণে। Acts chapter 2 verse 38 লিখা আছে, পাচনি কৰ্ম 2:38 Peter replied, repent and be baptized. মন হলনি কৰা আৰু বাপ্তিজিম লোৱা, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins. যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামত তোমালোকে বাপ্তিস্ম লোৱা। কিহৰ কাৰণে? তোমালোকৰ পাপ মোচনৰ কাৰণে। ভিতৰে উপস্থিত থকা মানুহবিলাকক কৈছিলে যে তোমালোকে শুভবাৰ্তা বিশ্বাস কৰা, তোমালোকে মন হলনি কৰা আৰু বাপ্তিস্ম লোৱা। And you will receive the gift of the Holy Spirit. ঈশ্বৰৰ বাক্য নোহোৱাকে পবিত্ৰ আত্মা আপোনাৰ জীৱনত নাহে। ঈশ্বৰৰ পবিত্ৰ আত্মা যিটো গস্পেলৰ পাৱাৰটো যেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত আহিব, পবিত্ৰ আত্মা তেতিয়া আপোনাৰ ভিতৰত কাম কৰিব। ফাৰ্ষ্ট you have to hear or you have to believe the gospel because this is the power of God. पहला आपको परमेश्वर का वचन को जो है उसको सुनना है, सुनने के बाद आप उसको विश्वास करना है, तो आपका ऊपर परमेश्वर का शक्ति काम करेगा। जब आप परमेश्वर का शक्ति को मिलेगा तो पवित्र आत्मा आपका ऊपर आएगा, क्योंकि पीटर ने Acts chapter 2 verse 38 में कहा है, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Number 3, 3 নম্বৰটো আমাক কি বিচাৰিছে? Be a faithful member of your church. তোমাৰ মণ্ডলীৰ এজন বিশ্বাসী কি হ'বৰ কাৰণে কৈছে? মেম্বাৰ হ'বৰ কাৰণে কৈছে। 1 Corinthians chapter 12 verses 13 to 20 আপোনালোকে পঢ়িলে তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে परमेश्वर कहा है कि हम परमेश्वर का क्या है? उनका शरीर का पार्ट्स है। शरीर का पार्ट्स है हम लोग, हाथ पाँव, हम लोग आँख, परमेश्वर का हम लोग पार्ट्स है। এটা শৰীৰত যেনেকৈ গোটেই পাৰ্টছবিলাকে কি আছে? আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত আছে। এটা গোটেই শৰীৰৰ পাৰ্টছবিলাক ইউনিফৰ্মত আছে। আমিও নিজৰ নিজৰ মণ্ডলীত এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত, আমি এটা ইউনিফৰ্মত থাকিব লাগে। বিলিভাৰ্ছ অফ খ্ৰাইষ্ট, ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী, প্ৰভু যীশুৰ বিশ্বাসী, খ্ৰীষ্টৰ বিশ্বাসী। কিন্তু আমাৰ মণ্ডলীবিলাকত কি হয়? হিংসা। মণ্ডলীবিলাকত ভাগ ভাগ গ্ৰুপ, কোনোবাই পাষ্টৰৰ বিৰুদ্ধে, কোনোবাই ডিকনৰ বিৰুদ্ধে, কোনোবাই মণ্ডলীৰ যিসকল মেম্বাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে থিয় হয় আৰু মণ্ডলীটো ভাঙি যায়, টুকুৰা টুকুৰা হৈ যায়। কিন্তু প্ৰভু যীশু ঈশ্বৰে বিচাৰিছে আমি যেন फेथफुल मेंबर, अगर हम लोग परमेश्वर का जो कलीसिया है उसका विश्वासी, सबसे अच्छा विश्वासी हके रहे, फेथफुल বিশ্বাস কৰিব পৰা, ভাঙিবলৈ নহয়, কাবাৰ মণ্ডলীৰ পৰা মেৰবিলাকক চুৰ কৰি আনিবলৈ নহয়, কাবাৰ মণ্ডলীত ভাঙি দিবৰ কাৰণে নহয়, আমি নিজৰ নিজৰ মণ্ডলীত একোজন ভাল বিশ্বাসী হিচাপে থকাটো বিচাৰে। Ephesians chapter 4 and verse 4, there is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called. One body and one spirit. এটাই শৰীৰ, এটাই আত্মা, কিন্তু আমি ভাগ ভাগ কৰোঁ। তেখেতৰ শিক্ষাটো ভাল নালাগে, তেখেতৰ কামবিলাক ভাল নালাগে, এই মানুহজনে আত্মমণ্ডলীত অহাটো ভাল নালাগে, পাষ্টৰে ভাল নকৰে, ডিকনবিলাক ভাল নহয়, তেওঁ তেনেকুৱা, আমি মণ্ডলীত ভাগ কৰি দিওঁ। কিন্তু the one body and one spirit, আমাক এটা শৰীৰ। কোনটো শৰীৰ? খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰ। আৰু কোনটো স্পিৰিট? পবিত্ৰ আত্মা। আমাৰ কোনো পাৰ্ট নাই। Don't think about that. God is talking about your body. God is
concerned and talking about the body of Christ and the Spirit of God, that is Holy Spirit. পবিত্ৰ আত্মাৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে চিন্তা কৰিছে, খ্ৰীষ্টৰ শৰীৰটোৰ বিষয়ে ঈশ্বৰে চিন্তা কৰিছে, কিন্তু আমাক নিজৰ শৰীৰটোৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰোঁ। Number 4, worship your God faithfully. परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग विश्वास से, भक्ति से परमेश्वर का स्तुति करें। हम लोग का वर्शिप तो हम लोग आते हैं, वर्शिप हम लोग करते हैं, कलीसिया में करते हैं, लेकिन भक्ति हम लोग से बहुत दूर। ভক্তি আমি বহুত দূৰত থৈ আহোঁ। আমি ৱৰ্শ্বিপ কৰিব লাগে, আমি ৱৰ্শ্বিপ কৰোঁ, একদম আমি এনেকুৱা দেখাওঁ, উই প্ৰিটেণ্ড লাইক ডেট উই জাষ্ট দ্য ফুল উইথ দ্য হোলি স্পিৰিট ইজ দ্যাট overflowing through us and we are full of the Holy Spirit. চকু বন্ধ কৰিলে আপুনি পবিত্ৰ আত্মা পালে নহয়, চকু পানী ওলালে আপুনি পবিত্ৰ আত্মা পালে নহয়, চকু পানী ৰিপেণ্টেন্সৰো হ'ব পাৰে, বা চকু বন্ধ কৰাটোৰ যোগেদি আপুনি ধ্যানত গুচি গ'ল নহয়। ভক্তি মই কোৱা নহয়, বাইবেলে কৈ আছে, মোক যদি কিবা ভুল হয় আপোনাক ক'ব পাৰে। জন চেপ্টাৰ 4 ভাৰ্ছ 23 and 24 আপোনালোকে ভালকৈ এইটো চাব। Yet a time is coming and has now come when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and the truth. For they are the kind of worshippers the Father seeks. God is Spirit, and His worshippers must worship in the Spirit in truth. आपको पहला काम है, आपको सत्य में रहना है। पहला फर्स्ट थिंग, आपको सत्य में रहना है। सत्य क्या है? कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलना है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलना, आप कभी जो भी गंदा चीज को आपको इस्तेमाल नहीं करना, आप प्रभु का विश्वास में रहना, आपका जो भी फीलिंग्स है, आपको फीलिंग्स से प्रभु के लिए सिमट के रखना, तब आप सत्य में रहोगे। और जब आप सत्य में रहोगे तब हॉली स्पिरिट आपको इस्तेमाल करेगा। ये नहीं है कि आप जब वर्शिप का समय गया उस समय आप पूरा पवित्र होकर आप वर्शिप किया, आप प्रार्थना किया, लेकिन जिस समय आप वर्शिप से निकल के आ गया आप दुनियादारी के जैसे चलने लगा, ये नहीं है। इसीलिए उसमें लिखा है ट्रू वर्शिपर्स, दैट मीन्स दे आर फॉल्स वर्शिपर्स ऑल्सो। যদি লিখিছে সত্য উপাসক, তেতিয়াহ'লে অসত্য বা মিছা উপাসকো আছে। নহ'লে এইটো নক'লেহেঁতেন যে ট্ৰু ৱৰ্শ্বিপাৰ, সত্য ৱৰ্শ্বিপ কৰা মানুহৰ কথা ইয়াতে বাইবেলে স্পষ্ট নকৰিলেহেঁতেন। হুৱেন দ্য ট্ৰু ৱৰ্শ্বিপাৰ্ছ উইল ৱৰ্শ্বিপ, তাৰমানে সত্য কথাবিলাক আমি অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। সত্যভাৱে ৱৰ্শ্বিপ কৰা মানুহ যদি আছে, মিছামিছি ৱৰ্শ্বিপ কৰা মানুহ আছে। গতিকে আপুনি আৰু আমি মিছামিছি ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছোঁ নেকি? আমি দেখাবৰ কাৰণে ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছোঁ নেকি? আমি আনক সুখী কৰিবৰ কাৰণে ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছোঁ নে মই সত্যেৰে ঈশ্বৰক সন্তুষ্ট কৰিবৰ কাৰণে মই ৱৰ্শ্বিপ কৰি আছোঁ? সেইকাৰণে কৈছে দাউ কাম when the true worshippers will worship the Father in the Spirit and in truth. আপুনি সত্যত থাকিলেহে আপুনি সত্যৰে আৰাধনা কৰিব পাৰিব। আপুনি গোটেই 6 দিন অসত্যত থাকে আৰু চানডে আপুনি সত্যতাৰে আহি মই ৱৰ্শ্বিপ কৰিম বুলি ক'লে সেই ৱৰ্শ্বিপত পবিত্ৰ আত্মাই কাম নকৰে। সেইকাৰণে चतुर्थते, 4th नंबर में परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं कि आप सत्य के द्वारा परिपूर्ण होकर सत्य में रह के आपको परमेश्वर का वर्शिप करना है। नंबर 5 इज दैट लिव गॉडली लाइफ, ईश्वरीय जीवन यापन करबो कारणे इट इज इंपॉर्टेंट टू लिव ए गॉडली लाइफ। वी आर लिविंग ए वर्ल्डली लाइफ बट गॉड वांट्स दैट वी शुड लिव ए गॉडली लाइफ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग जो परमेश्वरीय जो जीवन है हम वैसे बिताए। कहाँ लिखा है आप देखिएगा, टाइटस चैप्टर को पढ़ेंगे अगर आप टाइटस, तो कोई प्रोफेट ने क्रिश्चियन जो आदमी लोग है, कृति में रहने वाला आदमी लोग को कह रहा है, क्या कह रहा है? जे क्रिश्चियंस आर ऑलवेज लायर्स, इविल ब्रूट्स, लेजी ग्लाटुन्स। किमान बेयाके কৈছে প্ৰফেট বিলাকে প্ৰফেসি কৰি কৈছে কৃতি থকা মানুহ বিলাকে মিছলিয়া, বেয়া কাম কৰোতা আৰু খুব খাই থকা খকুৱা মানুহ। দ্যাট মিন্স তেওঁলোকে পৃথিৱীৰ মতে চলি আছে, ওয়ার্ল্ডলি মতে চলি আছে। আপোনাক আৰু আমাক ঈশ্বৰে বিচাৰিছে ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে, গডলি লাইফ। Philippians chapter 2 verse 15, so that you may become blameless and pure,
children of God without fault in a warped and crooked generation, then you will shine among them like stars in the sky. आपनाक और अमाक ब्लेमलेस और प्योर हो থাকিবৰ কাৰণে परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग ब्लेमलेस. ये बहुत खाने वाला पेटू है, ऐसा नहीं. ये बहुत हिंसा करने वाला, ऐसा नहीं. ये बहुत झूठ बोलने वाला, ऐसा नहीं. ये गुस्सा करने वाला, ऐसा नहीं. ये बेविचारी, ऐसा नहीं. ब्लेमलेस. क्रिश्चियन होने का नाते अगर कोई आपको ब्लेम लगाता है वो दूसरा बात है, लेकिन आप जो कह रहे उस करने का द्वारा कोई भी किसी को कभी ब्लेम नहीं करना है. कोई आपको ब्लेम ना करे, क्योंकि आप परमेश्वर का संतान हैं. लिव ए ब्लेमलेस लाइफ एंड प्योर, पवित्र जीवन যাপন. গতিকে ঈশ্বৰে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে? ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন বা পবিত্ৰ জীৱন যাপন. মই শেষ কৰিম আৰু 10 মিনিটৰ ভিতৰত. Be faithful unto death. The last thing God wants from us is that we should be faithful unto death. মৃত্যুলৈকে আমি যেন বিশ্বাসী হৈ চলো. মৃত্যুলৈকে গোটেই জীৱন যদি আমি ভাল খ্ৰীষ্টিয়ান বিশ্বাসী হলো, কিন্তু মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ বিশ্বাস যদি হেৰাই যায়, তেতিয়াহ'লে আমি যিমান ধৰ্ম কৰ্ম কৰিলোঁ, যিমান প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, যিমান ঈশ্বৰৰ কাৰণে কাম কৰিলোঁ, এটাও হিচাপত নাহিব. মনত ৰাখিব, আপোনাক আৰু আমাক ঈশ্বৰে মৃত্যুলৈকে বিশ্বাসী হৈ থাকিবৰ কাৰণে জনাইছে. নিৰ্ভীক, ভয় নকৰা. Revelation chapter 2 verse 10. Do not be afraid of what you are about to suffer. की दुख भोग करने लगा है, क्या तुम्हारा ऊपर टेम्पटेशन आने वाला है, परीक्षा आने वाला है, उनके लिए तुम चिंता ना करो, मत डरो. तुम्हारा ऊपर जो भी आने वाला है उनके लिए तुम मत डरो. I tell you, the devil will put some of you in prison to test you. तुम लोग का बीच में किसी किसी को जेल में भी डाल सकता है, तुम लोग को परीक्षा करने के लिए. बाइबल कह रही है, हम लोग, मैं नहीं कह रहा हूं. अपना करो आमाक जेलतो पेलाब पारे, খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ কাৰণে মাৰিবও পাৰে, খ্ৰীষ্টান হোৱাৰ কাৰণে তাৰণা কৰিব পাৰে, কিন্তু বাইবেলে কৈছে যে তোমালোকে ভয় নকৰিবা. এণ্ড ইউ উইল ছাফাৰ পাৰচিকিউশ্যন ফৰ 10 days. 10 দিনৰ কাৰণে পাৰচিকিউশ্যন. 10 দিন এটা হিচাপ দিছে, মানে পাৰচিকিউশ্যন হ'ব পাৰে লিমিটেড পিৰিয়ডৰ কাৰণে. বি ফেইথফুল ইভেন টু দ্য পইণ্ট অফ ডেথ. মৃত্যুলৈকে খ্ৰীষ্টান নহওঁ বুলি এৰি দে, তেতিয়া জীয়াই থাকিবি. খ্ৰীষ্টান হ'লে মাৰি দিম, মৃত্যুলৈকে একো নাই, মই যীশুক বিশ্বাস কৰোঁ, মৃত্যুলৈকে বিশ্বাসী হৈ থাকা. And I will give you the life as your victor's crown. মই তোমালোকৰ জীৱনত কি দিম? ভিক্টৰছ ক্ৰাউন. মই তোমালোকক জয়ী হোৱা, যিটো বিজয়ী হোৱা মুকুট দান কৰিম. প্ৰেজ দ্য লৰ্ড. God is going to bless us, honor us with victor's crown. আমাৰ মূৰত কি দিব? মুকুট দিব. আমাক ঈশ্বৰে মৃত্যুলৈকে বিশ্বাসী হৈ থাকিবৰ কাৰণে কৈছে. মৃত্যুলৈকে বিশ্বাসী হৈ থাকিলে ঈশ্বৰে আমাৰ মূৰত কিৰীটি দিব. परमेश्वर हमारा सिर का ऊपर क्या से हम लोग को सजाएंगे? क्राउन. जो क्राउन है विक्टर्स क्राउन. भाई बहन, there are 5 different type of crowns written in the Bible. It may be differ, কেতিয়াবা বেছি হ'ব পাৰে, but I have find 4 different kind of crowns. বাইবেলত 5 প্ৰকাৰৰ বেলেগ বেলেগ মুকুটৰ কথা লেখা আছে. যেতিয়া প্ৰিচিংটো বনালোঁ, এই মুকুটকেইটা যেতিয়া মই বাইবেলৰ পৰা ওলাই আনিলোঁ, বহুত আনন্দ লাগিলে. লাষ্ট মমেণ্টত ঈশ্বৰে কিছুমান কথা দিয়ে. প্ৰিচিং বনালোঁ, শুবৰ কাৰণে গ'লোঁ, শুবৰ আগতে আহিলোঁ, আহি পিনে অলপ দেৰি বহোঁ, এবাৰ মই চাওঁ, এবাৰ মই চাই আহোঁ. ঈশ্বৰে গোটেই শিক্ষাটো দেখাই লাষ্টত আহিলে ভিক্টৰছ ক্ৰাউন, আৰু মোৰ মনত পবিত্ৰ আত্মাই দেখালে, চা বাইবেলত ভালকৈ চা, বহুত প্ৰকাৰৰ ক্ৰাউন আছে, মুকুট আছে. ঈশ্বৰে আমাক বেলেগ বেলেগ মুকুটেদি অভিষেক কৰিবৰ কাৰণে গৈছে, পিন্ধাবৰ কাৰণে গৈছে, আমাক অলংকৃত কৰিবৰ কাৰণে গৈছে. অলংকৃত সুন্দৰ অসমীয়া শব্দ, মানে সজাবৰ কাৰণে গৈছে. যেনেকৈ ছোৱালী বিয়া হোৱা সময়ত ধুনীয়াকৈ সজাই দিয়ে, যেনেকৈ দৰা সুন্দৰ সজাই দিয়ে, আমি মৃত্যুলৈকে আমি যেতিয়া বিশ্বাসী হৈ থাকিম, ঈশ্বৰে আমাক মুকুটেদি আমাক কি কৰিব? সজাই দিব. যেতিয়া মুকুটেদি সজাই দিব, খালি মূৰটোহে ধুনীয়া হ'ব, গা কাপোৰটো কি হ'ব? ঈশ্বৰে কৈছে ধাৰ্মিকতাৰ বস্ত্ৰ পিন্ধিবলৈ দিব. প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড.
দ্য ক্লথ অফ ৰাইজিয়াছনেছ। সেইকাৰণে বাপ্তিজিম লোৱাৰ সময়ত বা আমি যীশুখ্ৰীষ্টৰ লগত লাগি থকাৰ সময়ত বা এইখিনি সময়ত জীয়াই থকা সময়ত যিটো বস্ত্ৰ ঈশ্বৰে আমাক দিলে, যিটো কাপোৰ ঈশ্বৰে দিলে, পৃথিৱীৰ কাপোৰ নহয়, যিটো আমাক কাপোৰ দিলে এইটোত আমি দাগি লগাবলৈ নহয়। যদিও কেতিয়াবা দাগি লাগে, লগে লগে কনফেছ কৰি পাপ স্বীকাৰ কৰি এই দাগিটো যীশুৰ তেজেৰে ধুৱাই আমি চফা হৈ থাকিব লাগে, যাতে যেতিয়া যীশুৰ আগত থিয় হ'ম আমি সেই মুকুটেৰে অভিষিক্ত হ'ব পাৰিম। প্ৰেজ দ্য লৰ্ড। দ্য 5 ডিফাৰেণ্ট ক্ৰাউনছ ৰিটেন। নাম্বাৰ 1, ক্ৰাউন অফ লাইফ, জীৱনৰ মুকুট। জেমছ চেপ্টাৰ 1 ভাৰ্ছ 12, ৰেভেলেশ্যন 2:10 লিখা আছে জীৱনৰ মুকুট। 5টা মুকুটৰ ভিতৰত এটা মুকুট হৈছে জীৱনৰ মুকুট, ক্ৰাউন অফ লাইফ। 2 নম্বৰটো হৈছে ইনকাৰাপ্টেবল ক্ৰাউন, কেতিয়াও শেষ নোহোৱা, ফেড হৈ নোযোৱা অক্ষয় মুকুট। 1 Corinthians 9:25। Number 3, ক্ৰাউন অফ ৰাইজিয়াছনেছ, ধাৰ্মিকতাৰ মুকুট। 2 Timothy chapter 4 verse 8। And crown of glory, মহিমা বা মহিমাৰ মুকুট। 1 Peter chapter 5 verse 4। And finally, crown of rejoicing, 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. এই 5টা বেলেগ বেলেগ মুকুটৰ কথা আমি বাইবেলত পাওঁ। भाई बहनियों, আপোনালোকক आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे बहुत हेवी, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करते हैं। ঈশ্বৰে আপোনাৰ পৰা বহুত বেছি কিবা এটা আশা কৰা নাই। प्रथम आपनाक विचारिसे जेन বিশ্বাসেৰে আপুনি চলে। पहला, परमेश्वर चाहते हैं कि यू वॉक बाय फेथ। नंबर 2, वो चाहते हैं कि वो आप जो गॉस्पेल है उसको मान के चले, ओबे, आपको बाइबल का मुताबिक चलना है। लिव अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, कैसे इसमें बयां किया गया है आप ऐसे चले। Number 3, be a faithful member of your church. আপুনি যিটো মণ্ডলীত যায় সেইটো মণ্ডলীতে আপুনি বিশ্বাসী হৈ থাকিব, সেই মণ্ডলীটোক ভাঙিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, সেই মণ্ডলীত আপুনি ৰাজনীতি কূটনীতি কিবা কিবি নকৰিব, কিয়নো আপোনাৰ তাতে বিচাৰে ঈশ্বৰে যে আপুনি তাৰে বিশ্বাসী মেম্বাৰ হৈ থাকক। Number 4, আপুনি ঈশ্বৰক faithfully worshiper হওক। Do not be a Sunday worshiper but a worshiper for the whole week, but be a worshiper for the whole month, be a worshiper for the whole year। খালি এদিনৰ কাৰণে worshiper নহ'ব যে আজি মই worship কৰিম, একদম পবিত্ৰ হ'লো, Saturday নাইটৰ পৰা মই গান প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ, Sunday গৈ প্ৰেজেন্ট worship কৰিলোঁ, মোৰ কাম খতম, ওলাই আহিলোঁ আৰু মই গোটেই আগৰ দৰে হ'লোঁ। নো। Number 5, live a godly life, ঈশ্বৰীয় জীৱন যাপন কৰক। And number 5, be faithful unto death, মৃত্যুলৈকে বিশ্বাসী হৈ চলক। আজি এই বাক্যৰ যোগেদি নিশ্চয় আপোনালোকে লাভৱান হ'ব, মই এনে আশা কৰোঁ। ঈশ্বৰে আপোনালোকক আশীৰ্বাদ কৰক। Shall we stand together? আমি সকলোৱে থিয় হ'ম আৰু আমি ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। আজি আমি এইখিনি সময়ত ঈশ্বৰৰ ওচৰত আমি বিচাৰিম যে ঈশ্বৰে আমাক যেন অনুগ্ৰহ কৰে, ঈশ্বৰৰ पवित्र आत्मा যেন আমাক চলায়। आइए हम लोग सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। अगर आप इस वचन के द्वारा कुछ भी आपको एहसास हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आप परमेश्वर को महिमा देंगे। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। फिर से गाए। क्या दे सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, कहता है तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया,
शुक्रिया शुक्रिया तेरा शुक्रिया। पवित्र ईश्वर पिता আজি তোমাক দিবলৈ আমাৰ ওচৰত একো নাই, কিয়নো প্ৰভু তুমি আমাক দেখুৱালা যে বাইবেলত প্ৰভু তুমি আমাৰ পৰা বহুত অধিকতৰ বা কিবা প্ৰভু আমাৰ পৰা নোৱাৰা এনেকুৱা বস্তু আমাৰ পৰা বিচৰা নাই। তুমি আজি মিখা চেপ্টাৰত দেখুৱালা প্ৰভু যীশু, তুমি প্ৰভু আমাক গীতমালা দেখুৱালা পিতা, আৰু এতিয়া আমি শাস্ত্ৰ পাঠৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি গম পালোঁ পিতা আমাৰ পৰা তুমি অধিকতৰ একো বিচৰা নাই, কিয়নো প্ৰভু তুমি কৈছা যে তোমাৰ ভাৰ তোমাৰ জুৱলি ল'বৰ কাৰণে সহজ, আৰু প্ৰভু আমাৰ সুসহ্য হোৱাৰ কাৰণে আমি তোমাৰ লগত থকাটো তুমি বিচাৰা। আমাৰ প্ৰভু যীশু পিতা আমি তোমাক ধন্যবাদ দিয়াটো তুমি বিচাৰা, প্ৰশংসা স্তুতি বলি দিয়াটো তুমি বিচাৰা। হালেলুয়া। আজি প্ৰভু এই বাক্যৰ যোগেদি আমি তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰভু, আমি সেই অম্লান কীৰ্তি পাবৰ কাৰণে সেই সকলোকে প্ৰভু আমি যেন বিশ্বাসী হৈ থাকিব পাৰোঁ। এই বাক্যৰ যোগেদি তুমি আমাক জনাইছা পিতা, শেষ সময়লৈকে মৃত্যুলৈকে যেন আমি প্ৰভু বিশ্বাসী হৈ চলিব পাৰিম, আৰু তাৰ বাবে প্ৰভু আমি আজি তোমাৰ ওচৰত এইখিনি সময়ত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। শিক্ষা লাবা ৰাবা শাকা বাবা বাবা হালেলুয়া। প্ৰভু মই প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মানুহ জাতি হোৱাৰ কাৰণে এইখিনি সময়ত তোমাৰ ওচৰত আমি নিজৰ সকলো পাপবিলাক অপৰাধবিলাক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আমি প্ৰত্যেকে তোমাৰ চৰণৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যেন আমি প্ৰভু নিজৰ নিজৰ পাপৰ পৰা নিজৰ নিজৰ অপৰাধৰ পৰা নিজৰ নিজৰ বেয়া কাৰ্যৰ পৰা যেন মুক্ত হ'ব পাৰিম। আমাৰ প্ৰত্যেকৰ পাপবিলাক আমাৰ প্ৰত্যেকৰ অপৰাধবিলাক আমাৰ প্ৰত্যেকৰ বেয়া চিন্তাবিলাক প্ৰভু তুমি ক্ষমা কৰি দিয়া। যিসকল প্ৰভু আজি ইয়াতে উপস্থিত আছে সেই ভাই ভনীসকলৰ পাপবিলাক, যিসকল প্ৰভু আজি অনলাইনৰ যোগেদি আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰভু তুমি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকজনৰ পাপ অপৰাধবিলাক তোমাৰ পবিত্ৰ ৰাঙলী তেজেৰে ধুৱাই প্ৰভু তুমি তেওঁলোক সকলোকে সঁচি আৰু পবিত্ৰ কৰি দিয়া। যিমান দুষ্ট আত্মাবিলাক আছে সেইখিনি সময়ত মই আজ্ঞা দিছোঁ প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসী ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা এতিয়া ওলাই যাবৰ কাৰণে সেই শয়তান আত্মাবিলাক ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী ভাই ভনী প্ৰত্যেকজনৰ জীৱনৰ পৰা এইখিনি সময়ত ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দি আছোঁ। সেই শয়তান যীশু খ্ৰীষ্টৰ নামেৰে এৰি দে, এতিয়া ওলাই যা, আঁতৰি যা। প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসী ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা প্ৰাৰ্থনা কৰিব নিদিয়া, সত্যভাৱে ঈশ্বৰৰ লগত থাকিবৰ কাৰণে নিদিয়া, বাধা আনি দিয়া শয়তান যীশুৰ নামত এৰি দে। ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী ভাই ভনী প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে, যিসকল ফেচবুক লাইভৰ যোগেদি আৰু যিসকল আজি ইউটিউবৰ যোগেদি আমাৰ লগত আছে প্ৰত্যেকৰ জীৱনৰ পৰা শয়তান এৰি দে, ওলাই যা। প্ৰত্যেকজন বিশ্বাসী ভাই ভনী জীৱনৰ পৰা এইখিনি সময়ত ওলাই যাবৰ কাৰণে আজ্ঞা দিছোঁ। শিক্ষা লাবা ৰাবা শাকা ओ संदला मारा बारा बशाका बाबा बाबा बाबा। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ पिता, आपने आशीष किया, आपने सुंदर समय हमें दिया। आज का वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यस, does God really ask too much? क्या परमेश्वर हमसे ज्यादा चाहते हैं? नहीं पिता, आप हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं प्रभु, आप हमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके साथ रहे, आपके साथ बने रहे, आपको महिमा दे, आपको प्रशंसा दे, आपको आदर दे। और प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपका आपका जो वचन को मान के चले, आपका वचन को मान के चले, आपका विश्वासी होकर चले, और हम लोग प्रभु आपका जो गॉडली लाइफ को हम पालन करें, और आप मृत्यु तक हम एक विश्वासी बन के चले। आप ऐसे चाहते हैं पिता। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया राबा शाका ओ कमल स्पिरिट पवित्र आत्मा आप आइए इस समय हर एक भाई हर एक बहन हर एक का जीवन में प्रभु आप आशीष कीजिए। आपका संतान लोग का जीवन में आप काम कीजिए ताकि आपका संतान लोग हमेशा आपका साथ में रह सके। आपको महिमा दे, आपको आदर दे, आपको प्रशंसा दे, आपको धन्यवाद दे। मैं प्रार्थना करूं पिता, आपने जो प्रभु जो क्राउन का बारे में आपने बाइबल से हमें बताया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु। अंत तक हमें विश्वासी होके रहने दे पिता, अंत तक हम सभी को विश्वासी बन के रहने दे। और आप चाहते हैं कि हम लोग अंत में रहे ताकि हम लोग आपका साथ स्वर्ग में हम लोग रह सके। और जो क्राउन आपने बताया बाइबल में, उस क्राउन को हम लोग ले सके, आप हमारा शीर प्रभु ग्रहण कर सके। आप ऐसे आशीष कीजिए हर एक भाई का ऊपर, हर एक बहन का ऊपर जो इस समय मेरे से जुड़े हैं, हर एक का ऊपर आशीष आने दे। फिल विथ होली स्पिरिट, फिल विथ होली स्पिरिट।
Spirit, fill with Holy Spirit, be filled with Holy Spirit, be filled with Holy Spirit, fire in the name of Jesus. पवित्र आत्मा का आग काम करने दे। जो भी आज इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, उनका ऊपर आशीष करना, और ये वीडियो प्रभु बढ़ते जाने देना पिता। कोने तक जो जितना भी भाई लोग हैं उसको देखने के लिए, आशीष प्राप्त होने के लिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ पिता। उनका बीमार से उनको छुटकारा दे। उनका प्रभु जीवन में कोई भी ऐसा प्रभु जो कोविड-19 आ रहे फिर से प्रभु ऐसे कोई बीमार उन लोग का जीवन में आने मत दीजिए पिता। उन लोगों को सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि वो लोग सुरक्षित रह सके। जो भी संतान लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका पढ़ाई का ऊपर आशीष दे। जो प्रभु बिजनेस कर रहे हैं उनका बिजनेस का ऊपर आशीष दीजिए। जो भी प्रभु नौकरी कर रहे हैं नौकरी में तरक्की दीजिए। अगर कोई बीमार है पिता उसका बीमार को आप ले लीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, व्यवसाय करने वाला बिजनेस करने वाला भाई बहन का ऊपर आपका आशीष रहने दे। घर में रह के प्रार्थना करने वाला विश्वासी को आप आशीष रहने दे। जो पास्टर मिशनरी इवांजेलिस्ट लोग हैं प्रभु उनका ऊपर आशीष दे। जो प्रभु आज भूखा है उनका ऊपर आशीष दे ताकि प्रभु वो लोग एक रोटी खा के आपका दिया हुआ खाना खा के आपको महिमा दे सके। आप सत्य प्रभु है, आपको स्तुति कर सके। मैं विश्वास से आपका आगे विनती कर रहा हूँ प्रभु, हर एक को पिता आप आशीष दे। लास्ट तक अंतिम तक प्रभु लोग विश्वासी होके रहे। मुझे भी प्रभु आप आशीष करना। मैं दूसरों को शिक्षा देते हुए मैं रहना चाहूं पिता। मुझे भी आप आशीष करना पिता ताकि अंत तक मैं भी विश्वास में खड़ा रह सकूं। और प्रभु आपका जो आपको क्राउन देने वाला है उसका मेरा सिर स्वीकार करे। मैं इसे प्रार्थना करता हूं पिता। धन्यवाद देता हूं प्रभु आपने हमें आशीष किया। धन्यवाद देता हूं प्रभु आपने हमें प्रभु आपका पवित्र आत्मा से हमें चलाया। सुंदर वचन के लिए, सुंदर प्रभु आपका उपस्थिति के लिए, सुंदर प्रभु आपका जो दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर। जो भी भाई बहन इस समय ऑनलाइन के द्वारा प्रभु हमें देख रहे पिता, हर एक का ऊपर उनका परिवार का ऊपर आशीष दे। जो वीडियो को देख रहे पिता उनका ऊपर आशीष दे। विश्वास के साथ जो प्रार्थना में जोड़े हैं प्रभु अभी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे अपने अपने स्थानों पर, उनका ऊपर आशीष और अनुग्रह रहने देना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मैंने अपने आप को और हर एक को आपका पवित्र हाथ में सौंपता हूँ। आप ले ग्रहण करें, आशीष दे। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।